जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। धवणीशाल निकट में अनुष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट रे जोग देले विधायिका। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी ब्लॉक धवणीशाल निकट में एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट रे मुख्य अतिथि भाव जोग देले बांगरीपसी विधायिका संजली मुर्मू। श्री मुर्मू दिवा 5 घटिका समय फुटबॉल टूर्नामेंट रे जोग दे खेलाड़ी मान उत्साहित करने सहित विजेता खेलाड़ी को ट्रॉफी प्रदान करथिले। परवर्ती खबर ब्रजभूमि ओडिशा कथक सम्बलपुरी आदि नृत्यर विप्लवी तथा कलाकार जगतगुरु भीष्म प्रीतामह गुरु करुणाकर दास 63 वर्ष शुक्रवार हृदयघात परलोक होइछन्ति। समग्र उपखंड में जड़े तबलावादक प्रशिक्षक श्रेष्ठ संगीतज्ञ नृत्यगुरु अभिनय जगत में निपुण कलाकार भाव से परिचित थे। छत्तीसगढ़ राज्य खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर में पास पर करंजियार अनेक शिक्षार्थी को तबलावादक भाव राज्य में प्रतिष्ठित कराई। हिंदी चलचित्र बासंती की कहानी रे अभिनय और दूरदर्शन में स्थानीय विप्लवी क्लब पक्षर नाट्य निर्देशक उमाकांत साहा स्वर्गत अजित दास को निर्देशन में अभिनीत ग्रस्त उपत्यकार से अभिनय कर समग्र राज्य में बेस चर्चित हो पारी। शुक्रवार राति 9टार से छाती जंत्रणा अनुभव करने चिकित्सालय को निया चिकित्सित अवस्था से परलोक गामी होते। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार बाहर जिला को दैनिक शह शह ट्रक बाउंस बजे हो विभिन्न ग्रामांचल आसी जातीय राजपथ उपर जाउथिबा बेले बहुत समय अघटन घटते प्रशासन दृष्टिगोचर दौन परितापर विषय। बड़साई माणुतिरी अंचल आसते हैं यही ट्रक पर बारंबार एभली घटना घटुवा अनेक नजर होती। शनिवार सन्धार यही ओभरलोड एक बाउंस बजे ट्रक नंबर CJ04 JC 7372 माणुतिरी पटू बैसिंगा बजार अतिक्रम करुवा बेले थाना पार्श्व एक अर्जुन मार्केट कम्प्लेक्स दोकानी सर्विस तार गुड़िक छिंडाई देथिला। फल अधा बैसिंगा बजार अंधार हो पड़ा। विद्युत विभाग कर्मचारी पहुंची यार मरामती करथिले। एभली बारंबार दुर्घटना घटुले ट्रक कर्मचारी किंबा ट्रक मालिक गुरुत्व दौनथिबा परितापर विषय बोली विभिन्न संगठन पक्षर अभियोग होउछि। परवर्ती खबर शिक्षार वार्ता नहीं समग्र राज्य में किट और किस पक्षर 55टी स्थान में चली मिनी माराथन 2025 परिप्रेक्षी में बारिपदार मिनी माराथन होता। किट और किस पक्षर एजुकेशन फॉर ऑल शिक्षार वार्ता नहीं आयोजित यह मिनी माराथन में विभिन्न विद्यालय छात्र छात्री और किस्र पुरातन छात्र छात्री सामिल होते। स्थानीय मधुबन पड़िया यह मिनी माराथन को जिला परिषद अध्यक्षा भारती हांसदा मुख्य अतिथि भाव जोगदे उद्घाटन करथिले। यह बारिपदा सहर मुख्य रास्ता परिक्रमा कर पौर परिषद कार्यालय शेष करा। परवर्ती खबर दिवा 11टा समय रायरंगपुर ग्रामांचल थाना अंतर्गत रायरंगपुर सुलेपाट रास्तार भोटकाबादी बंध निकट में बाइक आरोही युवक जनक नियंत्रण हराई रास्ता पाख गछरे धक्का दे गुरुतर आहत होता। उद्धार कर अणा जाउथबा बेले तांको मृत्यु होता। मृतक युवक जनकर परिचय मिली पड़ोशी झारखंड राज्य पूर्व सिंहभूम जिला डुमरिया थाना अधीनस्थ हलदीबणी ग्रामर बुधुराम बिरुलीर पुओ समीर बिरुली बयस 16 वर्ष जयपुर जानुमघुटू स्पोर्ट्स देखा 3 दिन है आसी संपर्क घरे रही सकाळू फेरुला फेरवा बेले तार दुर्घटना रे मृत्यु घटीला। रायरंगपुर ग्रामांचल थाना पुलिस एने एक मामला रुजु कर तदंत जारी रखी। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त होंडा साइन ऑडी 11 AD 2140 को जबत कर मृत युवकर शव व्यवच्छेद कर तार परिवारवर्ग को हस्तांतरित कर। परवर्ती खबर 49 नंबर जातीय राजपथ करंजिया ब्लॉक दरी पंचायत काठ करंजिया निकट में अपराह प्राय गोटाए समय एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी। एक ग्लमर मोटरसाइकेल जोगे करंजिया ब्लॉक दरी पंचायत काठ करंजिया निकटस्थ नियानाली गाँवर भिनई जसवंत नायक बयस 35 वर्ष पिता परमेश्वर नायक केन्दुझर जिला रायसुआ कंदरकला गाँवर निज शला मानस रंजन नायक बयस 28 वर्ष पिता कमलाकांत नायक को बसाई निज गाँ को काठ करंजिया जाउथवा समय पछपटू एक ट्रक मोटरसाइकेल को धक्का देथिला। घटनास्थल उभय छिटकी पड़ते। निकटस्थ लोके उभय को उठाई 108 आम्बुलेंस जोगे करंजिया उपखंड चिकित्सालय को चिकित्सा पठाई। जसवंत अवस्था संकटापन्न थिबा एवं मानसिक अवस्था गुरुतर थिबारु उभय को
ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଣାଯାଇଥିବା ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ବାଘୁଣୀ ଜିନତକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଯୋଜନା ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଏଥିପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହିଥିବା 30ଟି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିସକାଶେ ଜାତୀୟ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନୂତନ ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ 70%ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଯିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଶେ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ କାଇ ଚଟଣୀର ଗବେଷକ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କାଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ବାରିପଦା ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୟାଧର ପଢ଼ିଆଳ ବୟସ 56 ବର୍ଷଙ୍କର ରାତି 2:57 ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ ଗତ ରବିବାର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆଯାଇଥିଲା। କରୋନା ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ କାଇ ଚଟଣୀ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କାଇ ଚଟଣୀକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼ିଆଳ ବାରିପଦା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାରିପଦାସ୍ଥିତ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଢିପା ସାହି ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁକାନ୍ତି, 2 ପୁଅ ରାକେଶ ଏବଂ ଅନିକେତ ଏବଂ ଝିଅ ତୃଷ୍ଣା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସରେନ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରଣୀ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ପୁଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀନିବାସର ଅନ୍ତବାସିନୀ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଦାବିରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଖୋଦ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ବୋରିଂ ପାଣିରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲା। ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପାଣି ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ ବୋରିଂରେ ଲାଗିଥିବା ପମ୍ପଟି ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପମ୍ପ ମେସିନ୍ ମରାମତି କରାଉନଥିଲେ। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଟର ଚାଲୁ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଧା ଓ ଠିକାଦାର ଅଧା ସୁଝିବେ ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରୀନିବାସର ଅନ୍ତବାସିନୀ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଟଙ୍ଗାଶଳ ପଞ୍ଚାୟତ କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେବୁଲ ତାର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଶନିବାର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରୀ ଟାଟା ପାୱାର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 50,000 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ କେବୁଲ ତାର ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଶନିବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବଡ଼ସାହି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ 25/25 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆଁ ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗାରପଦା ପଞ୍ଚାୟତ କଳନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ବାଉଁଶପୁର ଗ୍ରାମର କୁନା ମହାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଷୀ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗ କରିବା ସହ ଋତୁକାଳୀନ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରି ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ପାଉଥିଲେ। ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଭଳି
ଅର୍ଥକାରୀ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀର ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅନ୍ୟ କୃଷିଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବା ଚାଷ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖରିଫ ଋତୁରେ ମାତ୍ର 50 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।